शुभ सकाळ पिलामाने आजिर विज्ञान क्लास को तुम समस्त को स्वागत। आमे आलोचना करुले तुम विज्ञान बहिर दशम अध्याय कैश्यर विषयटी को। गत क्लास रे आमे आलोचना करथिले कैश्यर कौन एवं ए कैश्यर समय सांभव उच्चतार प्रतिशत मात्रा सब देखिथिले आउ से अनुसार गोटे ग्राफ भी करथिले बयस उच्चता प्रतिशत दर्शाउथिबा ग्राफ को बुझीथिले। आज आमे युवक्रांति समय रे होतिया परिवर्तन उपरे आलोचना करिया। पिलाने युवक्रांति कौन ना जो किशोर किशोरी मानक ठारे आग पूर्वर आचरण ठार टिके भिन्न आचरण सब देखा जाए जहाँ आम कहू युवक्रांति बा पवर्टी से सब परिवर्तन सब कौन से विषय रे आमे आलोचना करिया। तेमे आमे देखिया कौन ना उच्चता वृद्धि होता है। पिला माने प्राथमिक अवस्था झील मानकर उच्चता वृद्धि पुओ मानक ठार टिके अधिक होता है, किंतु प्राय 18 वर्ष बयस बेलू उभय जी उच्च हवा कथा से हो सारी था। 18 वर्ष बेलू मैक्सिमम ग्रोथ हो सारी था, मैक्सिमम हाइट हो सारी था, जी उच्च हाइट हवा कथा से हो सारी था। तेज व्यक्तिगत क्षेत्र में केते क्षेत्र में किसी पार्थक्य देखा जाए। केतिक क्षेत्र में कौन हुए ना युवक्रांति समय द्रुत उच्चता वृद्धि हो हार कौन हो जाए ना कमी जाए। अन्य मानक उच्चता वृद्धि धीरे धीरे होता है। तुम शरीर सबू अंगर वृद्धि हार एकापरी हो न था। तुम हाथ गोड़ खूब शीघ्र बढ़ुला बेले अन्यान्य अंगर वृद्धि मंथर गति होता है। पे हाथ और गोड़र वृद्धिटा कौन होता है शीघ्र होता है, अन्यान्य अंगर वृद्धि टी धीर गति होता है। पर तारतम्य आउ रहे ना। शरीर उच्चता पितामाता ठार आसुथिबा जीन उपरे निर्भर करि थाए। देखिए पिला माने बापा माँ डेंगा होते पिला माने डेंगा होती, बापा माँ गिड़ा होते पिला माने गिड़ा होती। से दृष्टि तुम भाई भौणीकर उच्चतार किछिटा सामंजस्य होइथिबो। केते क्षेत्र में पार्थक्य देखा जाए, किंतु प्राय क्षेत्र में जीन बापा माँ जीन जो उच्चताटा बापा माँ डेंगा होते पिला माने डेंगा होती, बापा माँ गिड़ा होते पिला माने गिड़ा होती। पिला माने बढ़ुवा अवस्था कहीं आम उपयुक्त खाद्य खाया उचित, कहीं कारण यह पेशी अस्थि आदि वृद्धि आवश्यक। तेणु तुम्हें ये अवस्था कौन कर, तुम्हें तो सब बर्तन किशोर किशोरी यही अवस्था तुम्हें कौन कर ना उपयुक्त खाद्य खाइब, कहीं ना पेशी अस्थि आदि वृद्धि आवश्यक। कैशोर उपयुक्त खाद्यर आवश्यकता विषय टी आलोचना होती। तापरे आउ गोटे परिवर्तन आम देखा शरीर आकृति परिवर्तन। यही अवस्था जनन अंगर विकास घटे एवं जुग्मक उत्पादन और परिपक्वन आदि आरंभ हुए। ये अवस्था कौन हुए पिला माने जनन अंगर विकास आरंभ होता है एवं जुग्मक उत्पादन एवं परिपक्वन आदि आरंभ होता है। तापर देखिए स्वर परिवर्तन। युवक्रांति कौन हुए पिला माने पुओं स्वर पेटिका वॉइस बॉक्स बा लिरिंग्सटा बढ़ी जाए, फल से कंठस्वर के गोटे अलग परी होता है। तो कौन होता है कहीं होता है ना फल से कंठटा कौन हुए ना सामान्य फुली आग को बाहरी आसता परी देखा जाए। ये अंश को गल घंटिका एडम एप्पल कहुए। एडम्स एप्पल देख पिला माने चित्र से ये जो गल घंटिका नहीं पुओ मानकर कौन हुए ना ये गल घंटिका टिके फुली जाए। पिलाने ये गल घंटिका टिके फुली जा जो बाहरी आसा जो तांकर स्वर टिके अलग पर शुए, टे कर्कश शुए। तुम स्वर भयस तुम मानकर केते जन तुम भितर केते जनकर भयस परिवर्तन है तुम निजे अनुभव कर। झील मानकर कौन हुए तो झीलर स्वर पेटिका छोट होकर रही है। झीलर स्वर पेटिका कौन होता है छोट रही है और बाहर को प्राय से देखा जाए ना। फल पुओ और झील स्वर में पार्थक्य रही है। साधारणतः पुओं स्वर किछिटा कर्कश और झीलर स्वर साधारणतः सुमधुर होता है। पिला माने तुम्हें निज निज भितर यहाँ तो अनुभव कर सारे केते जनकर कौन है स्वर कर्कश हवा आरंभ हो सारे कहीं ना ये युवक्रांति समय स्वर परिवर्तन होता है। कौन होता है ना आमर जो गल घंटिका रही है कौन है सामान्य फुली टी आग को बाहर पर देखा जाए। तेणुक कौन होता है ना से स्वरटा टी कर्कश होता है। आ झीलर स्वर पेटिकाटा छोट रही है से स्वर कौन होता है साधारणतः टी सुमधुर रही है। तापरे नेक्स्ट परिवर्तन कौन होता है देखिए स्वेद ग्रंथि और स्नेह ग्रंथिर वर्धित कार्य कौन होता है। ये अवस्था उभय स्वेद ग्रंथि एवं
ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ ଗ୍ରନ୍ଥି ବି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ସ୍ୱେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି କ'ଣ ସେବାସିୟସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ କ୍ଷରଣଟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାହାରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବ ଝାଳ ବୋହିବ ଅଧିକ, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବୋଲେ, ଆଉ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ କ'ଣ ଖାଲି ତେଲିଆ ତେଲିଆ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ ବି କଲଣି। କାହିଁକି ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣଟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାହାରିଥାଏ। ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଜର ନାଳ ଦେଇ କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ ସିଧା କ'ଣ ଯିବ, ଯାଇ ରକ୍ତରେ ମିଶେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଜର ନାଳ ଦେଇକି କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ ସିଧା ଯାଇ କେଉଁଠି ମିଶିବ ନା ରକ୍ତରେ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆବେଗିକ ପରିପକ୍ୱତା କ'ଣ ହୁଏ ଏହି ସମୟରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମନନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ହେବା ସହ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଭାବିବାରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ସମୟ ଟିକେ ଭାବିବାରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ। କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଏ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଜିନିଷର କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ। ଯେମିତି ତମର ସବୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି, ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଶରୀରର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ପାରି ସେମାନେ ନିଜକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ପାରି ନିଜକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ନୂଆ ନୂଆ ଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲାଣି, ଏମିତି କିଛି ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧର ଯେମିତିକି ତୁମର ଯେତେବେଳେ କୈଶୋର କୈଶୋରୀ ସମୟରେ କାଖରେ ଚୁଟି ହେଉଛି କି ତୁମର ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି, ତୁମେ କି ଝିଅମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସବୁ, ତ ଏସବୁ ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରୋସେସ୍। ୟାକୁ କିଛି ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ୟାକୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ହର୍ମୋନ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧିରେ। ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ ନା ପୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ କ'ଣ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବ, ତା ସହ କ'ଣ କରିବ, ଦରକାର ବ୍ୟାୟାମ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ। କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ତୁମେ ତ ମନେ କରୁଛ, ଆକୁ ଖାଇବୁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ, ଦହିବରା ଖାଇବୁ, ଏଇସବୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ମାନିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ହେଉଛି ତୁମର ବଢ଼ିବାର ବୟସ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ହେବ। କୈଶୋରରେ ପୁଷ୍ଟିର କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ହେଉଛି କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତେଣୁ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସତର୍କତାର ସମନ୍ୱୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ। ତୁମ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ତୁମ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସବୁ ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ସେଇଆ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ତୁମର ବୃଦ୍ଧିଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ରୁଟି ବା ଭାତ ଉଭୟ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ। କ୍ଷୀର ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ତୁମ ଭିତରେ କେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ନାହିଁ, କ୍ଷୀରଟା ଖାଇବ। କ୍ଷୀର ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ସେହିପରି ମା' କ୍ଷୀରରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ଝରୁଥିବା କଷ କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଏହାକୁ ନିଗାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ବଦଳରେ ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ରକ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଗ, ମୁଗ, କମଳା, କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ, ଅଁଳା, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏହି ସମୟରେ ଶାଗଟା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଶାଗ ଖାଇବ। ଶାଗ, ମୁଗ, କମଳା, କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ, ଅଁଳା, ମାଂସ ଏସବୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର ରକ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛ? ଏଥିରେ ଚାଉଳ, ଅଟା, ଡାଲି, ବାଦାମ ପରି କଠିନ ଖୋଳପାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି କି? ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ସ୍ନେହସାର ଓ ଶର୍କରା ରହିଛି କି? ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଓ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା ଟିଣରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଚିପ୍ସ ଆଦି ଟକଟକା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ। ଟକଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଆଉ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି? ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଆଦୌ ଖାଇବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି? ଶାଗ ଖାଇବ, ପନିପରିବା ଖାଇବ, ଫଳମୂଳ ଖାଇବ। ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତାହା ସେଥିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।